We have been together since long time. He used to be my student early. These days we are colleague. We work together. So maybe in near future, you people also, maybe we might be the colleague in near future as well. So because this entire process is just you know teaching learning भनेर चाहिँ एउटा सँगसँगै सिक्दै जाने हो. No one is expert by birth. So I hope we will also be together in near future so as to share our ideas, knowledge, experiences. And so thank you, Sushant sir, once again. So without any late, let me start up the session there. Today, I'm here to discuss about the project work. So many of you guys might be wondering about, how to start up the project, how to do the project. Oh, yeah, senior 8th sem ko bhai bhainihहरु पनि हुनुहुँदो रहेछ हैन अनि 7th sem को पनि majorly I focused for the new batch 7th semester को जुन हाम्रो युनिभर्सिटीको नयाँ कोर्स करिकुलम अनुसार चाहिँ रिभाइज गरिएको छ यो पटक प्रोजेक्टलाई केही डिफ्रेन्ट डिमेन्सन्सहरुबाट. सो माई फोकस विल बी टुवर्ड्स द न्यू कोर्स. हाउएभर द ओल्ड कोर्समा भएको भाइ बहिनीहरूले पनि धेरै कुराहरू स्टिल आई थिङ्क पेन्डेमिक सिचुएसनमा कतिले प्रोजेक्टै गरिरहेकै अवस्था छ भने पनि यु क्यान स्टिल स्केल अप योर वर्क. ओके, सो यु हेभ स्टिल अपर्च्युनिटी. So within this session, I will try to discuss about different dimensions about the project, how project work should be done, what are the different aspects of the project work, what are the different activities that the students should be serious about while doing the project work. Okay, basically, project work doesn't only include writing the programs. It includes, it includes a lot of other activities that we are not much careful about, which are very essential to be, serious about these things. So so obviously, many of we people might be overexcited about the project work. कतिले त अब त प्रोजेक्ट भने यस्तो खतरा गर्नुपर्छ कि मार्केटमा हुँदै नभएको सिस्टम ल्याउनु पर्छ, यस्तो एप बनाउनु पर्छ कि जसको डाउनलोड चाहिँ 1 मिलियन पुर्याउनु पर्छ, अथवा यस्तो वेबसाइट बनाउनु पर्छ कि जुन चाहिँ मार्केटमै छैन भन्ने सेन्टिमेन्ट पनि कतिपय भाइ बहिनीहरुको हुन्छ हैन. हामीले त्यस्तो ओभर एक्साइटमेन्ट पनि राखिराख्नु पर्दैन, बिकज दिस इज द नर्मल पार्ट अफ एकाडेमिक वर्क. एज लाइक हामीले अरू कोर्स स्टडिजहरू पढाए जस्तै यो पनि एउटा कोर्स हो 100 मार्क्सको, जसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट चिजहरू इन्डिपेन्डेन्टली लर्न गर्ने हो भने धेरै ओभर एम्बिसियस पनि भइराख्नु पर्दैन, बिकज द्याट मे लिड टु फेलियर अफ द प्रोजेक्ट एज वेल. वी हेभ एक्सपिरियन्स द्याट मेनी अफ द स्टुडेन्ट गेट ओभर एक्साइटेड एन्ड ओभर अप्टिमिस्टिक about the project, because of which at the end they may fail to complete the project on time. And at the same time, many of we students are fearful about the project work. La project भने त अब कोर्समा त सरले पढाइदिन्थे, अब के गर्ने, अहिलेसम्म प्रोग्रामिङै गरिरहेको छैन, एउटै प्रोग्रामै लेख्न आउँदैन, कहाँबाट प्रोजेक्ट गर्ने भनेर पुरै डराएर बस्या पनि हुन्छ भने. सो त्यो होइन. ओके, दिस इज जसरी हामीले यत्रो कोर्सहरू पढेका छौँ, पढ्न सक्यौँ यत्रो सिलेबसहरू भने, वाइ नट फर दिस प्रोजेक्ट, वी क्यान डु इट एज वेल. Only we need to have some patience, hard work, self-studying behavior. And this project is a great opportunity for we undergraduate students. Since this project work might create milestone for your higher education or for your future career in professional life there. And anyway, at the same time, you guys are supposed to enter into the industry in 8th semester as an intern. So if you have good showcase for project work, that might be a good portfolio for you guys to enter into the market space. Okay, so this is a pretty good opportunity. I hope you will be able to catch those opportunities there. So let's start with the very basic things about the project. What project work is. Okay, so normally project work भनेको चाहिँ is just acquiring the knowledge, okay, by yourself, so that you will be working with number of peoples. You are supposed to be the independent learner. Till the session, अहिलेसम्मको कोर्समा 7th sem 8th sem सम्म पुगिन्जेल हामी we are dependent on faculties, who are limited with the syllabus. We go through the predefined set of tutorials and others. But unlike that, project work is a platform where you are supposed to synthesize your knowledge in different dimensions where you are interested in. Okay, you are supposed to explore the things by yourself, by your own, so that you will learn a lot of things. You will learn by doing. Okay, because project work will be your concept that you want to do it.
rather than provided by others there. Maybe support or assistance or supervision might be there from the faculty there, but ultimately you are the one to lead the project, right? So doing that, you need to study a lot of things. You will be the independent learner. You are not supposed to be parasitic on the faculties only. You will be communicating with your friends, you will be working in the group, you will be collaborating with a lot of people. So that unknowingly builds up your skills about working in team, and being independent learner and so many things. But for that, you should be serious on doing the activities. Okay. So if you are serious about doing the project work, this can be a game changer for your career. Okay, because you will build up yourself, or you will get mature enough so that you will be self learner, self motivated, and this can be a pretty good milestone for your career. Okay. So whenever we think about the project, many of we students are pretty much over conscious about the title or what we are going to do. Okay. Obviously at this time भनौँ न कम्प्युटर साइन्समा यति धेरै रिसर्चहरू भइरहेछ, यति चेन्जिङ छ यो डोमेन, मार्केट स्पेस डाइनामिक छ। सो त्यो कन्टेक्स्टमा पक्कै पनि मैले के गर्छु भन्ने त मिनिङफुल हुन्छ होला हैन, हुन्छ नै, तर के गर्छु भन्नु भन्दा पनि कसरी र कसले गर्छ भन्ने ठुलो चिज हो। Since project work is supposed to be done in group, okay, so that at least our students will be able to learn the teamwork. So for that, most importantly, how you do the project is very essential, because we have seen many of our students, they try to take the shortcuts because everything is available in the internet within our friend circles. So just getting the things from the resources is not a big deal. So most importantly is to which level you have devoted to build up the project is most essential. And how many of you peoples are actually involved in the project is most important, because we have observed that people, students work in 2, 3 or 4 जनाको ग्रुपमा काम गरेर हुन्छ भने only limited number of peoples are actually working there. एक दुई जना यो यतिकै पछि पछि लाग्ने हुन्छ भने that it doesn't make any sense to go like that way, because प्रोजेक्ट भने 100 मार्क्सको लागि पास गर्नलाई मात्रै होइन, मैले यो काम गरेँ भन्नलाई मात्रै होइन, मैले एक्चुअली त्यसमा काम गरेँ कि गरेन र मेरो रोल के थियो त्यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि, whether it was significant or not, and how I did the project is most essential. Obviously for that, to carry on the project in different dimensions, how to do the project, it will be understood once you will have a lot of studies. Okay, so you might be going through the topics based on your interest, based on the textbooks, based on the suggestions by your faculty, teachers there. But ultimately, whoever be the one to coin your project, okay, you are the one to lead the project there. So you should have zeal from yourself about how you are going to carry out the project there. Okay. Whenever we think about the project, many of our students think कि project गर्ने भने एउटा प्रोग्रामिङ प्लेटफर्ममा प्रोग्राम लेख्ने मात्रै हो भन्ने बुझाइ हुन्छ र के प्रोजेक्ट गर्ने भने हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ मार्केटमा भएको ग्याप नै फुलफिल गर्नलाई मैले प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ कि भन्ने सोचिरहेको हुन्छ। एक्चुअली प्रोजेक्ट इज नथिङ देन जस्ट एक्जिक्युटिङ अ सेट अफ एक्सन्स। ओके, हाम्रो प्रोजेक्ट इन्ट्रोड्युस गराउनुको उद्देश्य के त भने हाम्रो स्टुडेन्टले कुनै कम्प्युटर साइन्समा प्रोजेक्ट वर्क गर्दाखेरि के चिजको नलेज अक्वायर हुनुपर्छ त त्यो सेट अफ एक्टिभिटिजहरू स्टुडेन्टले सिकोस् भन्नको लागि यो प्रोजेक्ट राखिएको। त्यही भएर whenever you are starting a project, you can pick any existing situation. That may be from your textbook, that may be from your surrounding, that may be from any resource that you found out, or that may be your some innovative idea. So don't be over conscious about the building the project which is going to hit the market. That's not the objective of this project. Objective of this project is not to create some entrepreneurship. Obviously being an entrepreneur is good part, but at the same time this is an academic project. Okay, first you need to fulfill the academic norms, then equally you will have chance and opportunity to transform your business, okay, from the academic one if you want to make it an entrepreneur startup there. But at first you should be serious about this one कि मैले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि मार्केट डिमान्ड फुलफिल गर्ने भन्दा नि BSc CSIT को प्रोजेक्टको नर्म्सहरू फुलफिल गरिरहेको छु कि नै, त्यो पहिलो पार्ट हो। त्यो नर्म्स फुलफिल गर्नलाई there has been number of activities provided that we are supposed to go through. If you successfully executed those activities, actions, then that will give you the solution there. So that's why whenever we start the project,
many of our students are in dilemma that कि project भने त market oriented हुनुपर्छ कि market मा भएको जस्तै app अथवा web application बनाउनु. Actually, that's not the mandatory thing, because in industrial work, customer को requirement हुन्छ, we fulfill the requirement of the customer. We build up the application and deliver to the customer. Customer ले किन बनायो यस्तो, कसरी बनायो, कस्तो logic लगाएको भन्ने केही concern नै हुँदैन. Customers को requirement fulfill भयो, we are done. But unlike that, if we do the academic project, we need to justify, synthesize everything. Why we have done this, how you have done this, why not this. You need to give the justification for every component that you are going to utilize in the system there. So the way of doing academic work might not overlap the end customer need there, because your objective is not to fulfill the need of the customer. However, equally, there is an opportunity. Once you will complete your academic work, you can transform your academic work into the commercial one, because we have seen around us in the globe, many of the peoples have started their academic work which transform into the commercial project later on. But that's the secondary thing. First, primary focus should be towards learning the academic norms and values while doing the project work. You should be serious about, working with this one. सुशान्त सर, मेरो एउटा एकैछिन यहाँ मेरो प्रिन्सिपल सरको फोन आयो हैन, म एकैछिन इन्टरप्ट भयो है. हुन्छ हुन्छ सर. Sorry for the interruption. So let's continue. So हामीले अघि भनिरहेको थियौँ कि academic project work गर्दाखेरि, so we should not be that much uber conscious about the, choice of the project. Okay, so we should not be much more worried about whether my project work is commercially ineffective or not. Okay, त्यो ओभर कन्सियस हामी भइराख्नु. कतिपय भाइ बहिनीहरूको त्यो फेलियर देखिन्छ कि हाम्रो एक्सपिरियन्स अलमोस्ट डिकेडको एक्सपिरियन्स कि ओभर कन्सियस हुन्छ, मार्केटमा भएको डिमान्ड फुलफिल गर्ने गरी प्रोजेक्ट गर्छु भन्छ, कहिले प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुन्छ तर एकाडेमिक नर्म्सहरू कति फुलफिल नभएको हुन्छ, कतिपयको प्रोजेक्ट चाहिँ सक्सेसै गर्न सक्दैन कि ओभर एम्बिसियस नेचरले गर्दाखेरि. सो वी शुड नट बी द्याट मच ओभर एम्बिसियस. ओके, एन्ड next thing is that doing the project work. Okay, I hope very screen share छ है. हजुर सर. Next thing is that project work, त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भने यो त एकाडेमिक वर्क हो, रिसर्च हो हैन. सो हाम्रो गरेको यो कामलाई त हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भने you should have justification for everything that you are going to do in your project, which is not mandatory part in case of the commercial project. Commercial project को केसमा त्यो होइन, किनभने मैले जसरी गरे पनि कस्टमरको निड फुलफिल गर्ने हो सक्यो. ओके, बट अनलाइक द्याट in case of this one, we need to be serious about this. Okay, so a project किन गर्ने त, I think this is the very basic thing that we all know. Okay, you will get a lot of opportunity to learn, because this builds some sort of research culture in our students. We're doing a research work is to go through so many texts, literatures, books, journals, exploring them, getting the ideas and implementing and finding the results and concluding that. That's all the
the behavior that we need to go through, the ratios there. So whenever we go through this kind of project, we will be able to build up the things like, having the tolerance for obstacles. Mean to say that हामीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि कति डिफिकल्टिजहरू फेस गर्छौँ, कति नजानेको कुराहरू पढ्छौँ भने त्यसले अननोइङली हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई पनि एकदम डिफिकल्ट प्रब्लम ह्यान्डलिङ, प्रब्लम सल्भिङ क्यापेसिटिजहरू बिल्डअप हेल्प गर्छ. Okay. Similarly, you will be working in team so that you will be able to be a good team player. किनभने भोलि गएर इन्डस्ट्रीमा काम गर्दाखेरि you might have to work with number of peoples there. So you should be a good team player. Okay. And you are supposed to be the independent learner. You will build up a lot of confidence with yourself. And most importantly, being a computer science student, at this sense, developing a project includes developing some prototype. Okay. So as we have studied so many things as a part of developing the software system, at least we should have good skills about analyzing the system, requirement analysis, system design, writing the program, so that at least even if you have not practiced it earlier, this is the right time so that you guys will be able to improve your skills there. And similarly, we have report writing and presentation as a part of this project work. Since doing a project work is not just to write the programs, it also includes documenting the work as well as defending your work. So, there are so many milestones in your semester, like proposal defense, midterms, and final presentation. And during that period, you will be able to improve these skills at the same time. And obviously, as you guys are going to start up your internship in 8th semester, so अहिले मैले project राम्रो गरेको छु, hand on skill, soft skill, hard skillsहरू मैले acquire गरेको छु project मा भने त्यही projectलाई देखाएर चाहिँ राम्रो companiesहरुमा penetrate गर्ने ठाउँ हुने भयो. मैले projectै राम्ररी गरेको छैन भने भोलि मलाई recruit किन गर्ने त, हैन? So that's why this can be a good showcase, and at the same time jump starting the careers. Obviously, many of you might have start up your careers as a professional, again based on the project that you have done. Or पछि गएर कोही हायर स्टडिजहरु पढ्ने, बाहिर गएर प्रोफेसरहरुसँग स्कलरशिप खोज्छु भन्ने हो भने पनि मैले यदि प्रोजेक्ट राम्रो गरेको छु भने हामीले प्रोजेक्ट भनौं न हायर एजुकेसन अप्लाई गर्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ पर्पस लेखेर एसेजहरु दिनुपर्छ प्रोफेसरलाई भने यदि मेरो प्रोजेक्ट राम्रो छ भने हामीले के गर्न सक्छौं, हामीले भोलि एसओपी मा मेरो प्रोजेक्टको बारेमा डिटेल लेखेर कन्भिन्स गर्न सक्छु प्रोफेसरहरुलाई भने. So that is a part of the things that you are going to improve there. And when we start the project, कसरी के गर्ने त भने these are the things to be done there throughout the project work. Forming the group. अब यो at most 3 भनेको यो सिनियर ब्याचलाई चाहिँ म्यान्डेटरीली छैन, जुन अहिले 7 सेममा पढिरहेको नयाँ कोर्सको भाइ बहिनीहरुको लागि चाहिँ यो युनिभर्सिटीले नै प्रिस्क्राइब गर्दिएको छ कि ग्रुप्स क्यान बी at most 3. 4-5 जनाको ग्रुप बनाउन पाइने छैन. So better you start formulating the group at early. And formulating the group पनि मैले देखाए म्याक्सिमम कलेजहरुमा के हुन्छ जति भने पनि आफ्नो आफ्नो मिल्ने ग्रुपहरु बनाउँछ. भोलि गएर त्यो गर्नु राम्रो होइन, किनभने भोलि म कुनै एबीसी कम्पनीमा एज अ प्रोग्रामर, एज अ डिजाइनर, एज अ डेटाबेस इन्जिनियर काम गर्छु भने त्यहाँ मैले त डिफरेन्ट पिपल्सहरुसँग, डिफरेन्ट नेचरको मान्छेसँग काम गर्नुपर्छ भने मैले चाहिँ गुड टिम प्लेयर हुनको लागि जस्तो पनि टिममा फिट हुन सक्नुपर्छ. भने त्यही भएर म त सजेस्ट गर्छु तपाईहरु आफ्नो हिसाबले ग्रुप नबनाउनुस्, randomly group बनाउन लाउनुस् कलेजलाई नै, ताकि you will be able to learn. Okay. And start up with the project idea, and your administration will allocate you the mentors there, and you will be preparing some synopsis or idea of the project that you are going to do, and you will start up your project. As a part of doing project, you will be going through system analysis, system design, system implementation, testing, etc. And make sure you will be serious about this phase, because a complete prototype of system get resulted once you have good project development. If you are failed on developing the project properly, obviously at the final defense, you may not have a good piece of program on your hand there. Okay. And next thing might be progress report submission and presentation and final report there. So these are all the activities that we are supposed to do throughout the project work there. So be serious about these things. Okay. Now, most importantly, अब के गर्ने भन्ने सबैको माइन्डमा हुन सक्छ भने, so there might be different domains where you can start on. So first thing is that make sure you are interested on the domain where you want to do. Okay. यो हैन कि प्रोजेक्ट भने म के सिक्छु, यो मेरो अपर्च्युनिटी हो भन्ने आफैबाट चाहिँ त्यो लर्निङ एटिट्युड ल्याउनु पर्यो कि
100 मार्क्सको सब्जेक्ट पास गर्न मात्रै त अब 7 सेमसम्म पुगुन्जेल यति पास भयो भने यो कुन ठुलो हो र पास भइहाल्ला ढिलो चाँडो। तर म केही सिक्छु र मेरो इन्ट्रेस्टेड एरिया यो हो, यो इन्ट्रेस्टेड एरियामा मैले केही काम गरेर भोलिको दिनमा म केही यसकोबाट लर्निङ आउटकम यो हुनेछ भन्ने डिजायर चाहिँ आफूले छ भने देन इन्भेस्टिगेट द थिङ्स द्याट यु वान्ट टु वर्क अन। ओके, सेट योर अब्जेक्टिभ, वाइ यु वान्ट टु डु द प्रोजेक्ट वर्क एन्ड वाट आर द डोमेन्स द्याट यु आर इन्ट्रेस्टेड अन। डोन्ट गो बिहाइन्ड द सिन्स कि अरूले के भन्छ, अरूले कसरी भन्छ, ल यसले यस्तो गरौँ भन्या भरमा गर्ने हुनु पर्यो। आफ्नो एउटा स्टडी लेभल पनि क्लियर हुनु पर्यो। र जहिले पनि प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरू एकदम डिलेड गर्छ कि डिलेड स्टार्ट हुन्छ। हुन त अब यो नयाँ ब्याचमा त्यस्तो गर्न पाइनेवाला छैन, किनभने नयाँ ब्याचको यो सेमेस्टर सिलेबसमै एक्सप्लिसिटली लेखिदिएकै छ कि प्रोजेक्ट चाहिँ फाइनल इक्जाम भन्दा पहिले डिफेन्स गरिसक्नु पर्नेछ, यो विकमा गर्ने भनेर। अझ 15 विकको हाम्रो सेमेस्टरको प्लान हुन्छ, त्यो सेमेस्टरको 15 विकको प्लानमा म्यान्डेटरीली मेन्सन छ है। सो वी आर सपोज टु डु अन द्याट। अब अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनमा केही डिफिकल्टिज होला, द्याट सेकेन्डरी थिङ, बट युजली रुल्स हेभ बिन प्रिस्क्राइब देयर एन्ड वी आर सपोज टु डु द थिङ्स अन द प्रिडिफाइन्ड रुल्स। किनभने अब नत्र यो कति म्याक्सिमम केस के भइरहेछ, 7 सेमेस्टर सकिसकेर 8 सेम पुग्दासम्म पनि प्रोजेक्ट डिफेन्स नहुने, जसले गर्दाखेरि स्टुडेन्टले अन सेमेस्टरमै गर्ने एक्टिभिटिज बियोन्ड द सेमेस्टर जाँदा 8 सेमेस्टरको इन्टर्नै स्टार्ट गर्न पाउन्न टाइममा। सो त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि एउटा फिक्स रेगुलेसन डिफाइन्ड छ नयाँ ब्याचको लागि यो अहिले। सो मेक स्योर यु विल स्टार्ट अर्ली, प्रिपेयर ड्राफ्टिङ द प्रपोजल। प्रपोजल कसरी बनाउने एउटा युनिभर्सिटीले प्रिस्क्राइब गरिदिएको छ है कि, त्यो प्रेसक्रिप्सनको बेसिसमा हामीले प्रपोजल बनाउने। यो प्रेसक्रिप्सन किन दिएको त भने सबै क्लासको प्रपोजल एउटा युनिफर्म स्ट्रक्चरमा आओस् भन्नको लागि हो। आई थिङ्क यो प्रपोजलमा मेन्सन गरेको कन्टेन्ट्सहरू इट्स नट न्यू टु अस बिकज वी हेभ स्टडिड लट अफ सब्जेक्ट्स रिगार्डिङ दिस सिस्टम एनालिसिस, डिजाइन, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ एन्ड अदर्स। सो डु ड्राफ्ट द प्रपोजल्स। अब यो प्रपोजल लेख्न पनि हाम्रो कतिपय कलेजमा 2-3 फेज गरे हुन्छ कि, पहिले एउटा स्नप्सिस 1 पेजको दिने अनि प्रपोजल लेख्ने। आई डोन्ट रिकमेन्ड द्याट। हामीलाई जे आउँछ जस्तो आउँछ, डु स्टार्ट ड्राफ्टिङ अन द प्रपोजल, सबमिट इट अर्ली so that you will get timely feedback from your faculty there. So start writing introduction of the project that you want. What is the problem that you want to solve while doing the project work? Mention the objective and describe the probable methodology of your project work. I think none of the topics are new to us. So have some literature review. Doing a literature review includes reviewing the articles, books, blogs, journals, textbooks, etc. that are related to your study. Okay, or the similar kind of project that you have observed there. So review them and prepare your sketch plan, how your system is going to work, what is the working methodology, what will be the probable set of logic or algorithms that you are going to implement on your system. And it is explicitly mentioned on the course that you are supposed to submit and defend your project proposal by 3rd to 4th week of start of 7th semester. Okay, since it is scheduled that 11th to 12th week of the semester मा चाहिँ midterm गरिसक्नु पर्ने, 14th to 15th week मा चाहिँ final defense गरिसक्नु पर्ने भने, so we need to stick on this one. So have early start. Okay, and while doing the project, these are the basic most 3 things that we should be serious about. Okay, project गर्दाखेरि हामीले देखेको भनौँ न CSIT धेरै स्टुडेन्ट्सहरुको they have the problem with these dimensions. एउटा analysis is design. हामीले यति धेरै सब्जेक्ट पढिसकेका छौँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको, तैपनि हाम्रो स्टुडेन्टले 7 सेम पुग्दा पनि अहिले पनि एउटा ढङ्गले ER डायग्राम, DFD, क्लास डायग्राम बनाउन सक्ने कमै देखेको छु मैले। त्यो किन त भने केयरलेस भएर मात्र। प्रोजेक्ट गर्दाखेरि भोलि हामीले त प्रोजेक्ट काम गर्दाखेरि हामी त के हो त भने हाम्रो रोल भने प्रोग्रामर मात्र होइन कि, वी आर सपोज टु बी सिस्टम एनालिस्ट एज वेल बिकज दिस इज आवर प्रोजेक्ट। र मेरो रोल भने मल्टी रोल हो, त्यहाँ म डकुमेन्ट राइटर पनि हुँ, टेस्टिङ गर्ने QA एनालिस्ट पनि मै हुँ, प्रोग्रामर पनि मै हुँ, अनि सिस्टम एनालिसिस डिजाइन गर्ने म यो फर इच अफ द स्टुडेन्ट। 3 जना स्टुडेन्ट छ भने 3 जनाले यो सिक्नुपर्छ। त्यही भएर पहिलो पार्ट टु विच लेभल यु हेभ प्रिसाइज एनालिसिस एन्ड डिजाइन अफ द प्रोजेक्ट। सो डु एप्रोप्रिएट एनालिसिस, डु एप्रोप्रिएट डिजाइन, युनिभर्सिटी हेज प्रिस्क्राइब कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने। फर द्याट you have to use some case tool, computer aided a software engineering tool, use the case tool appropriately and have precise design of the system. Okay, and then after next thing is that programming the project. यो मैले देखा सबभन्दा ठुलो मेनी स्टुडेन्ट्सहरुको महाभारत
कतिलाई त के हुन्छ 7 सम्मसम्म यत्रो सब्जेक्ट पढेर पनि प्रोग्रामिङ एउटै गरिरहेन सर, अहिले त अब कहाँबाट गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। भने त्यस्तो भनेर भएन। बिइङ अ CS स्टुडेन्ट यु सुड ह्याभ क्यापेसिटी टु राइट द प्रोग्राम। ओके, इभन इफ आजको अब यो नयाँ ब्याचको भाइ बहिनीहरूले त अझ यति धेरै .NET पढिसक्यो, PHP पढिसक्यो, C पढिसक्यो, C++ पढिसक्यो, जावा पढ्दैछ भने अब पनि मैले कुनै ल्याङ्ग्वेजमा बसेर स्क्रिप्ट लेख्न सक्दैन भने त्यो मेरो विकनेस। त्यो यदि सकिँदैन, आजको दिनमा मैले प्र्याक्टिस गरेको छैन भने पनि ह्याभ सम टाइम। ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु भने ठुलो कुरो होइन, लजिक बिल्डअप गर्नु ठुलो कुरो हो। ल्याङ्ग्वेज भने त सिन्ट्याक्स हो। मैले आजको दिनमा यति धेरै रिसोर्सहरू पाउँछु कि मैले 15 दिन युट्युब च्यानलमै पनि हेर्ने हो भने आई क्यान इजिली स्टार्ट राइटिङ द प्रोग्राम देयर। सो यहाँ यस्तो देखिन्छ कि 3 जना स्टुडेन्टमा 1 जना प्रोग्राम लेख्ने, 2 जना केही नगर्ने, त्यो भने त्यो 2 जना फेल हुन्छ। अब रुल एकदम स्ट्रिक्ट छ यो पटक। सो नट ओन्ली फर यो पटक, अब सिनियर भाइ बहिनीहरूलाई म यही रेकमेन्ड गर्छु कि हामी 3 जना 4 जनाले गरेछ भने 3 जना 4 जनाले प्रोग्राम लेख्न सक्नु पर्यो कि, किनभने प्रोजेक्ट ग्रुपमा गरे पनि स्किल भने इन्डिभिजुअली डेभलप गर्ने हो। सो स्टार्ट राइटिङ द प्रोग्राम एन्ड वाइल चुजिङ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मेक स्योर यु आर कम्फर्टेबल विथ इट। कतिपय स्टुडेन्टहरूले एक्सक्युज के लिन्छ भने म त सर खासमा जावा केही पनि आउँदैन, साथीहरूले गरम भने भएर गरे हो, त्यही भएर प्रोग्राम केही लेख्दैन। त्यसो भने गर्नु भएन, आफूले छुट्टै गर्नु पर्यो भने। सो मेक स्योर यु लर्न द्याट। एन्ड अनदर डिमेन्सन इज मेनी अफ आवर स्टुडेन्ट्स आर गेटिङ डिपेन्डेन्ट अन फ्रेमवर्क्स एन्ड लाइब्रेरिज विच आई डु नट रेकमेन्ड। अहिले त अझ यो पाइथन फ्रेमवर्क आएपछि त हाम्रो स्टुडेन्टले केही पनि गर्दैन, त्यो डेटा सेट तान्छ, अब त्यो टेन्सर फ्लो भनेको छ, केरास भनेको छ, अनि पान्डास भनेको छ, नम्पाई भनेको छ, तानिदियो, इनबिल्ट फङ्सन रन गरिदियो, आउटपुट निकालिदियो, सक्यो। अब कोही वेब बेस गर्नेहरू आउँछन्, यो CMS सिस्टम बनाउनेहरू, अब लारावेल, वर्डप्रेस, त्यस्तै पऱ्यो बुटस्ट्र्याप, अरू एडमिन प्यानलको CMS फ्रेमवर्कहरू पाउँछ, त्यही फ्रेमवर्क तान्यो, कस्टमाइज गरेर ल्यायो, देखाइदियो, सक्यो। हाम्रो कन्ट्रिब्युसन के त प्रोजेक्टमा? इट डजन्ट हेभ एनी मिनिङ। सो हामीले के हुनु पर्यो त भने प्रोजेक्टमा हाम्रो केही न केही पार्टहरू आफैले प्रोग्राम लेख्नु पर्यो। कुनै अनअभोइडेबल सर्कमस्टान्सेस जहाँनिर मैले लाइब्रेरी अथवा फ्रेमवर्क युज गर्नै पर्ने छ भने त्यो गर्ने। तर मेरो मेजोरिटी अफ प्रोजेक्ट चाहिँ त्यही हुनु भएन। अहिलेको समस्या म्याक्सिमम स्टुडेन्टको त्यही देखिन्छ, खालि ठुल्ठुलो प्रोजेक्टको ड्रिमिङ गर्ने, त्यसको थ्योरिटिकल फाउन्डेसन केही पनि नपढ्ने, अनि सबै लाइब्रेरी इनहेरिट गर्ने सक्यो, which is not accepted. So make sure you will be serious about implementing your modules, implementing your programs yourself. Okay? And most importantly, अब कसरी सब्जेक्ट छान्ने भन्ने त्यो त पहिले पढ्नु पर्यो। लिटरेचर रिभ्यू, लिटरेचर रिभ्यू भने मैले गर्ने प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित भिडियोजहरू हेर्नु पर्यो, बुकहरू पढ्नु पर्यो, जर्नल्सहरू हेर्नु पर्यो, आर्टिकल्सहरू हेर्नु पर्यो, जे रिसोर्सहरू छन् पढ्नु पर्यो। हप्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन लाग्यो। प्रोजेक्ट भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै डेटा माइनिङ पढ्दा मैले 6 वटा 7 वटा युनिट पढ्छु, एडभान्स जावा पढ्दाखेरि 10 वटा 5 वटा 7 वटा युनिट पढ्छु भने त्यस्तै यहाँ पनि हामीले पढ्नु पर्ने हो। प्रोजेक्ट यतिकै हुने चिज होइन। सो ह्याभ सिग्निफिकेन्ट स्टडी देन स्टार्ट अन। अब त्यो हुँदै जाँदा अलि इन्ट्रेस्ट पनि आउँछ आफूलाई। यहाँ कतिपयले के गर्छ भने ग्रुपमा काम गर्छ, एकजनाले पढाए हुन्छ, बाँकी 2-3 जना त्यसले गरम भन्या भरमा गरे हुन्छ, पछि इभ्यालुएसन हुँदाखेरि अनि फेल हुन्छ। किन? उसले भन्नै जान्दैन, अनि भन्छ सर मलाई खासमा यसमा आइडिया थिएन, साथीले गरम भनेर गरे। त्यसरी प्रोजेक्ट गर्नुको देयर इज नो मिनिङ। सो मेक स्योर वेनेभर हुनसक्छ ग्रुपमा एकजना साथीले पढेर गरम भने पनि अरूले पनि पढ्नु पर्यो कि टु द सेम लेभल। एन्ड एट द सेम टाइम अहिलेको एजमा हामीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि भोलि गएर वी आर गोइङ टु इन्टर इन्टु द मार्केट स्पेस, हायर इन्टरनेसनल युनिभर्सिटिजहरूमा जान खोज्यो भने अहिलेको ट्रेन्डिङ प्याटर्नहरू, रिसर्चहरू कस्तो छ त, कस्तो सिस्टम्सहरू बनाउँछन् त भन्ने पनि अलिकता स्टडी गरेर सम्म हाम्रो स्टडीमा त्यसलाई पनि पेनिट्रेट गर्न सक्नुपर्छ। मैले यहाँ के स्याम्पल लेखेँ प्रोजेक्ट, मैले यो प्रोजेक्ट स्याम्पल दिनुको अर्थ यस्तै प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने होइन, यही टाइटलको यही प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर यो प्रोजेक्टबाट हामीले एउटा जिस्ट के निकाल्न सक्छौँ भने यस्तो प्रोजेक्ट गर्नलाई हामीले पढेको कम्प्युटर साइन्सको सब्जेक्ट युज गर्नै पर्छ। यहाँ मैले सिम्पल एउटा PHPमा टेबल क्रिएट गरेर अथवा ज्याङ्गो फ्रेमवर्कमा टेबल अथवा CMS फ्रेमवर्क बनाएको भरमा यो प्रोजेक्टले काम गर्दैन भन्नुको अर्थ मैले के गर्नु भने आई हाइली रेकमेन्ड आवर स्टुडेन्ट्स टु बी अ बिट रिसर्च ओरिएन्टेड। अब आएर पनि एउटा मैले लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको क्रुड अपरेसन बनाएर इन्सर्ट इन्टु टेबल, सेलेक्ट फ्रम टेबल अथवा
टुर ट्राभल सिस्टम बनाएर डिफ्रेन्ट लोकेसन इन्ट्री गर्ने देखाउने हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउने आई डोन्ट रेकमेन्ड किनभने द्याट्स एन अब्सोलेट थिङ के वर्ल्ड धेरै अगाडि गइसक्यो रिसर्चमा आजभन्दा 5-6 वर्ष 10 वर्ष अगाडि त्यही प्रोजेक्ट गर्दा सिएसमा द्याट वाज एप्रिसिएबल बट राइट नाउ थिङ्स आर डिफ्रेन्ट ओके सो आई डु नट रेकमेन्ड टु गो हुन त त्यो गर्दैमा गरिँदैन भन्ने होइन एउटा कम्प्लिट क्रुड म्यानेजमेन्ट सिस्टम क्रिएट रिड अपडेट डिलिटको सिस्टम बनाउँदा पनि प्रोजेक्ट नहुने त होइन तर त्यो गर्दा लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यतिमै लिमिट हुन्छ तर यस्तो सिस्टम गर्ने हो भने क्रुड अपरेसन त आउँछ होइन मैले क्रिएट रिड अपडेट डिलिट गर्नुपर्ने टास्कहरू सिएम कन्टेन्ट म्यानेजमेन्टको पार्टहरू त गर्छु सँगसँगै वी निड टु अप्लाई सम म्याथमेटिकल कन्सेप्ट विथ कम्प्युटर साइन्स कन्सेप्ट सम एल्गोरिथम्स अन दिस काइन्ड अफ प्रोजेक्ट्स वर्क सो आई हाइली रेकमेन्ड यु गाइज है अब यहाँ मैले जे भनेको छु यही हुनुपर्छ भन्ने छैन सो पक्कै पनि अब इमेज एनालिसिस हामीले इमेज प्रोसेसिङ युज गर्नु पर्ला मानव मैले कोभिड प्रिडिक्सन युजिङ नेप बेस क्लासिफायर भन्यो भने मैले के डेटा माइनिङमा अथवा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा पढेको कुराहरू युज गर्नेछु मानव इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम भन्यो भने मैले क्रिप्टोग्राफीमा पढेको कन्सेप्ट अनि डेटा माइनिङमा पढेको कन्सेप्टहरू पढ्न लागेको कन्सेप्टहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नेछु भने हामीले त्यो पढ्नु पर्नेछ अनि एटलिस्ट यस्तो कन्सेप्टहरू गऱ्यौँ भने इट विल बी बेटर र अर्को चिज भने चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यो कामहरू गर्ने भने त्यति सजिलो चाहिँ पक्कै होइन हामीले पढ्नु पर्यो म्याक्सिमम भाइ बहिनीहरूले यस्तो प्रोजेक्ट गर्न खोजेर देखाएको छ मैले अस्ति भर्खरै पनि एक्सटर्नल जाँदाखेरि कति ठाउँ देखेँ प्रोजेक्ट एकदम ठुलो हुन्छ ह्यान्ड रिटन क्यारेक्टर रिकग्निसन युजिङ कन्भोल्युसन न्युरल नेटवर्क इट साउन्ड्स भेरी भेग इभन पिएचडीमा पनि त्यही गरेर हुन्छ मास्टरमा पनि त्यही अन्डर ग्राडमा पनि त्यही हुन्छ स्टडी चाहिँ तर लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ जिरो हुन्छ हाम्रो अन्डर ग्राडको स्टुडेन्ट अब सबै लाइब्रेरी फ्रेमवर्क ताने हुन्छ अनि प्रोजेक्ट रेडी अब जस्तै यहीँनिर पनि मानव मैले कोभिड प्रिडिक्सन युजिङ नेप बेस क्लासिफायर भने अब नेप बेस पनि मैले लाइब्रेरी तानेको छु डेटा सेट पनि तानेको छु भने मैले के बुझ्ने त केही पनि त्यही भएर यस्तो प्रोजेक्ट गर्ने हो भने त मेरो त्यो कतिखेर हाम्रो स्टुडेन्टले त्यस्तो गर्छ थ्योरिटिकल फाउन्डेसन बुझेकै हुँदैन पढ्दैन अनि लाइब्रेरी चलाउन सिक्छ लाइब्रेरीबाटै तानेर ल्यायो रिजल्ट आइदियो भने यस्तो प्रोजेक्टलाई त्यो सर्टकट्सहरू अब होला कतिपय केसहरू हामी आफैले हार्ड कोडिङ गर्नै नसकिने होला त्यस्तो केसमा केही कम्पोनेन्ट्स युटिलाइज गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ तर मेजोरिटी अफ प्रोजेक्ट ब्लाइन्डली त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुनु भएन कि सो तर अब कतिपय भाइ बहिनीहरूले हुन्छ होइन हामी त यस्तो प्रोजेक्टै नगर्ने हामी त स्टिल स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम फुटसल म्यानेजमेन्ट सिस्टम ब्लड ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टमै बनाउने हो क्रुड अपरेसनै गर्ने हो भन्छौँ भने पनि हामीले त्यस्तो प्रोजेक्टलाई अलिक स्केल अप गर्नु पर्यो कि जस्तै मानव मैले फुटसल म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छु भने मानव मैले फुटसलमा चाहिँ कसैले प्ले गर्ने टाइम पिरियड्सहरू बुक गर्छ स्लटहरू गेम टाइमहरू भने त्यसलाई पनि मैले सेड्युलिङ एल्गोरिथम लाएर सेड्युल गरिदिने मानव कोहीले प्रायोरिटी दिन्छ म बढी पैसा तिर्छु कम टाइम खेल्छु भन्यो भने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिसमा नहुन सक्छन् त्यो बेला मैले प्रायोरिटी सेड्युलिङ लाउन सक्छु हैन त्यस्तै मानव म स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ भने स्टुडेन्टको कम्प्लिट स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउँदा स्टुडेन्टको क्विजहरू लिने मानव क्विजको प्याटर्नमा स्टुडेन्टको केमा कमजोरी छ र तिम्रो यो सब्जेक्टमा पढ है भनेर सजेस्ट गरिदिने अथवा मानव मैले सब्जेक्टिभ क्वेसन आन्सर सिस्टम बनाउँछु मैले नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङको केही कन्सेप्ट अलिअलि इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यस्तो सिन्थेसाइजिङ गर्छु कुनै स्टेटमेन्ट्सहरूको त्यस्तो हुनसक्छ हैन हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टममा मानव मैले कुनै क्वेरिजहरू दिन्छु सिम्पटम्सहरू त्यसको बेसिसमा मलाई चाहिँ प्रोबेबल यो डिजिज हुनसक्छ तिमी यो डक्टर कहाँ जान सक्छौ भनेर रेकमेन्ड गरिदिने हुनसक्छ भने त्यस्तो डिफ्रेन्ट टाइपको कन्सेप्ट्सहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ कि सो फर द्याट यु विल बी युटिलाइजिङ सम एल्गोरिथम सम म्याथमेटिकल कन्सेप्ट तर यो भन्दै गर्दाखेरि कतिपय एउटा डिसएपोइन्टिङ फ्याक्टर के देखेको छ भने एज ए फर्मेलिटीको लागि युज गरेको मैले लास्ट टाइम पनि एक्सटर्नल जाँदा देखेँ एल्गोरिथम युज भनेर खालि जे पाइ त्यही राखिरहेको छ इभन सर्चिङ एल्गोरिथम भनेर बाइनरी सर्च क्विक सर्ट गर्न युज गरे भनेर पनि यस्तो एकदम ननसेन्स वेमा पनि स्टुडेन्टहरूले गरेको देखिन्छ किन त भने अब एल्गोरिथम युज गर भनेर हामीले मोटिभेट गरे हुन्छ एज अ फ्याकल्टीले सो द्याट स्टुडेन्टले अलि लर्न गर्ला भनेर अनि उनीहरूले त्यसलाई यसरी पर्सिभ गरिदिन्छ कि एज अ फर्मेलिटी त्यही भएर राख्नु भने आज राखिदिउँ न त भने त्यसको केही अर्थै छैन के का लागि राख्ने कसका लागि राख्ने भन्ने हो नि त बिकज अल्टिमेटली यु आर वान्ट टु लर्न द थिङ्स नट द फ्याकल्टी सो यु सुड बी सिरियस अबाउट दिस वान ओके एन्ड ट्राई टु अब यसको लागि पक्कै पनि एक्सटेन्सिभ स्टडी गर्नु पर्यो एटलिस्ट प्रोजेक्ट वर्क मैले थ्रु आउट द सेमेस्टर अराउन्ड
13 week भित्रमा हामीले प्रोजेक्ट सक्ने हो भने 13 week भने धेरै टाइम पिरियड हो। मैले पर विकमा पनि भनौँ न एटलिस्ट 6 to around 10 hours पर विकै पनि प्रोजेक्टमा स्पेन्ड गर्छु भने अब 130 घण्टा कन्टिन्युअस स्पेन्ड गर्नु भने त कति नै हुन्छ र प्रोजेक्टमा चाहिँ हैन। बट आई रेकमेन्ड यु टु स्पेन्ड अ लट अफ टाइम एज मच एज पोसिबल। सो 13 विकसम्ममा हामीले भनेको जस्तो प्याटर्नमा पढ्ने यदि सिरियसली हो भने you will come up with a good piece of the work there. And at the same time, many of our students are very conscious about the platform. हामीले त एन्ड्रोइड एप बनाउने, iOS बनाउने, यस्तो वेबसाइट बनाउने भनेर आउँछ के, त्यो ठुलो चिज होइन के। Interface is not a big deal. Platform is not a big deal. The concept, logic of your project is most important. मैले गरेको प्रोजेक्टमा मेरो कन्सेप्ट के हो त्यो ठुलो कुरो हो कि, त्यो इम्प्लिमेन्टेसन भने त के अरे इन्टरफेस भने त ठुलो चिज होइन। त्यही भएर कसैले मानौँ भनौँ न कन्सोलमै पनि काम गरेको छ, एकदम पर्फेक्ट लेभलको इम्प्लिमेन्टेसन भएर रिजल्ट एनालिसिस गरेको छ भने द्याट माइट बी एक्सेप्टेबल। तर अहिलेको एजमा भोलि गएर हामीले इन्डस्ट्रीमा पनि काम गर्ने हो भने एकदम ट्रेडिसनल कन्सोलमै पनि काम नगर्ने, अलिकता युआई इन्टरफेसहरू बनाउने, तर युआई इन्टरफेसमा ओभर कन्सियस नहुने। कतिपय स्टुडेन्ट्सहरू के देख्छ, अब बुटस्ट्र्याप तान्यो, जेएस तान्यो, अर्को तान्यो, अनि बिहाइन्ड द सिन फङ्सनल प्यारामिटर केही पनि हुँदैन, खाली त्यो झिल्के लेआउट बनाइदिया हुन्छ, सक्यो। त्यसो केही मिनिङै छैन हैन। एक लेभलमा हामीले लुक्रेटिभ बनाउनु पर्छ, सिस्टम राम्रो बनाउनु पर्छ, तर त्यो नै मेरो फाइनल सिस्टम हो भन्ने हिसाबले पेनिट्रेट अथवा इन्ट्रोड्युस गराउनु भने चाहिँ त्यति खास ठुलो चिज होइन। सो यु सुड बी इन चेक एन्ड ब्यालेन्स अबाउट दिस हैन। अब पक्कै पनि अब कस्तो डोमेन्सहरू टच गर्दा बेटर होला त भने अहिलेको ट्रेनिङ प्याटर्न्सहरू अब सबै एभ्रीवन इज टुवर्ड्स मसिन लर्निङ, डेटा साइन्स, सेक्युरिटी, क्लाउड, एनएलपी एसेट्रा। सो अब यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर यो भन्दै जाँदा फेरि अनफर्चुनेटली कस्तो देखिन्छ भने एउटा क्लासमा होल ग्रुपको त्यही प्रोजेक्ट। अनफर्चुनेटली 1.5 year अगो कुनै कलेजमा जाँदाखेरि हाम्रो 12वटा ग्रुप मध्ये 7वटाको सेम जस्तै थियो। अब त्यो खासै सेटिस्फ्याक्ट्री नै थिएन, राम्रो इभ्यालुएसन पनि भएन जस्तो लाग्छ पछि उनीहरूको। अब सपिङ स्टोर बनाउने भने छ, सबैले त्यही कोसाइन सिमिलारिटी लगाउने, त्यही रेकमेन्डर सिस्टम बनाउने, खालि एउटाले चाहिँ ग्रोसरी रेकमेन्डेसन सिस्टम भन्छ, अर्कोले लोयर रेकमेन्डेसन सिस्टम भन्छ, अर्कोले हस्पिटलको डक्टर रेकमेन्ड। द्याट डजन्ट हेभ एनी मिनिङ। ट्राई टु डिस्टिङ्ग्विस युर प्रोजेक्ट फ्रम अदर्स देयर ओके, सो द्याट हामीले डोमेनहरू छान्ने हो रिलिभेन्ट अहिलेको ट्रेनिङ, तर त्यो भन्दैमा होल क्लासले एउटै कन्सेप्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। देयर आर वाइड भेराइटी अफ थिङ्स, एक्सप्लोर अ लट, and while choosing the platform make sure you are comfortable with the platform so that भोलि मार्केटमा इन्डस्ट्रीमा गएपछि पनि मैले त्यो प्लेटफर्ममा काम गर्ने अपर्च्युनिटी पाऊँ। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ it will be better there, but whenever you utilize, you use them, you should have good understanding and confidence on these things. And next thing about the project work is that we students should be aware regarding the completion of the project work, in the sense that you are the driver of your project. हामी प्रोजेक्ट सक्सेस हुने र फेल हुने हामीमै भर पर्ने हो। यहाँ कतिपय स्टुडेन्ट्सहरू कतिपय कलेजेसहरूमा देख्छु कि डिस्प्युट देखे हुन्छ। हामी स्टुडेन्टले भन्छ खै कलेजले सरहरूले केही सपोर्टै गर्दैन, भन्दैन भन्छ, अनि फ्याकल्टीहरूले यो स्टुडेन्ट त खै कहिले कलेजै आउँथेन, सोध्थेन भन्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले एउटा चिज के बुझ्नु पर्यो भने सुपरभाइजर्स भने त गाइडलाइन दिने मात्र हो। तिमीले गरेको काम सही छ कि गलत छ, तिमी यो पढ, यो ट्र्याकमा जाऊ, यो नगर भन्ने। Supervisors are not the one to write the programs for you, not they are going to validate your system. Ultimately, you are the driver. So failure or successful of the project depends on you. Okay, but obviously there should be the proper guidance from the supervisors. You should have a good environment there, but ultimately you are the one to lead the things there. Okay, so you should be serious. You mean to say that all of you participate there. एकजनाले गरे पनि राम्ररी गर्दैन, तीनजनाको ग्रुपमा भने that may ruin your project there. Okay, because examiner is going to evaluate individual students there, not the entire group. So तीनजनाले गर्दाखेरि एकजना पास भएर दुईजना फेल पनि हुन सक्छ। Okay, so we should be serious about this one. So this is one part regarding the project. Next, we're talking about few other issues regarding the supervision issues, different activities, report, presentation, etc. I hope अहिलेसम्मको डिस्कसनले अब कस्तो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुने रहेछ भन्ने चाहिँ आई थिङ्क थिङ्स आर अ बिट क्लियर हैन। अघिसम्म केही धमिलो लागेको थियो प्रोजेक्ट कस्तो गर्ने भने अब अलिकता
त्यो पानी चाहिँ वे आउट क्लियर सङ्लेको जस्तो अलिअलि यस्तो गर्दा हुने रहेछ है भन्ने चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई होइन। पक्कै पनि हाम्रो युनिभर्सिटीले रेगुलेसनले सुपरभाइजर एलोकेट गर्नुपर्छ भन्ने डिफाइन छ। पहिले त्यस्तो केही रेस्ट्रिक्सन थिएन। दिस टाइम देयर इज अल्सो रेस्ट्रिक्सन रिगार्डिङ द सुपरभाइजर्स। अ सुपरभाइजर क्यान सुपरभाइज एट मोस्ट 3 ग्रुप्स इन अ सेक्सन, बिकज एउटा सुपरभाइजरले कतिजनालाई हेर्न सक्ने भन्ने हो नि त होइन। सो एटलिस्ट 3 ग्रुप्स क्यान बी सुपरभाइज। एन्ड वान थिङ वी सुड बी इन माइन्ड द्याट कि सुपरभाइजर मे बी को लर्नर कि यो होइन कि सुपरभाइजर नोज एभ्रिथिङ भन्ने होइन कि। जहिले पनि के हो, स्टुडेन्ट्स आर one step ahead of faculties. Okay? So the way you explore, it may not be the case that supervisors are going to explore accordingly. So sometimes it may be the case that they might be the co-learner. So you should sit together with them and discuss a lot about your project work. Okay, so that they will give you the guideline. And this time our यो नयाँ सिलेबस भएको भाइ बहिनीहरुकोमा चाहिँ एउटा म्यान्डेटरीली मेन्सन छ, हामीले एपेन्डिक्समा राख्नुपर्छ रिपोर्टको पछि कि एभ्री टाइम वी शुड मेन्टेन अ लग भिजिट विथ द सुपरभाइजर देयर। सो बाइ विकली लग भिजिट्सहरु चाहिँ हाम्रो फ्याकल्टिज आफ्नो सुपरभाइजरसँग राख्नुपर्ने छ विथ टेक्निकल डिटेल्स कि के कुरामा डिस्कसन भयो, कस्तो कस्तो, त्यो भने इन्डिभिजुअली हुनुपर्ने छ। एन्ड यु विल बी सबमिटिङ द्याट अन योर रिपोर्ट। Okay, so that at least you will be keep touch. हुन त अब यो भन्नुपर्ने चिज होइन, हाम्रो युनिभर्सली त्यो फ्याक्ट कुरो हो। तर अब हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो देशमा यहाँ के देखियो भने धेरै ठाउँमा चाहिँ स्टुडेन्ट प्रोजेक्टमा पनि फेल हुन थाले कि। प्रोजेक्टमै फेल हुनु भने त एकदम डिसअपोइन्टिङ हो नि त। आफैले पढेर आफैले गर्ने चिजमै स्टुडेन्ट फेल हुँदैछ। त्यो किन देखियो त भने स्टुडेन्ट कन्ट्याक्टमै नआउने, कामै नगर्ने। अब यहाँको सिचुएसनमा स्टुडेन्टलाई एक्सपेल गर्ने सिचुएसन पनि नहुने हैन। हाम्रो जस्तो देशमा हामी धेरै लिबरल छौँ। यो युरोप अमेरिका जस्तो स्टुडेन्टै एक्सपेल हुने भन्ने छैन फ्याकल्टीले मात्रै गरेर। त्यही भएर यहाँ चाहिँ भिजिट लगहरु मेन्टेन हुनै पर्ने। यदि त्यो छैन भने it will be difficult for the student. So make sure you will be maintaining the visit logs every time. अब visit log भने यस्तो सिचुएसनमा सरलाई कहाँ भेट्ने भन्ने कसैले भन्ला भने visit log भने हामीले अब अहिलेको बेसिसमा त अनलाइन पनि फ्याकल्टीसँग डिस्कसन गरेर लग भिजिट्सहरु बनाउन सकिने भयो। Now while doing the project work, okay, there are different activities. हो, प्रोजेक्ट गर्दाखेरि धेरै कामहरु गर्नुपर्छ। तस्बिर आफै बोल्छ भन्छ नि हैन। यहाँ पनि मैले फर्स्ट स्लाइडमा पनि मेरो टाइटल स्लाइडमा पनि यही थियो। ल यो स्लाइड हेरेर भनौं त मलाई कोहीले के छ एक्टिभिटीजहरु यो स्लाइडमा। देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दोज ऑब्जेक्ट्स स्पीक्स अबाउट द डिफरेंट एक्टिभिटीज, ओके, दैट नीड टु बी एक्जिक्युटेड। ल भनौं त खै के एक्टिभिटी छन्, कोले के भन्न सक्ने रहेछ भाइ बहिनीहरुले। ट्राई इट। What are the possible activities that you can observe from this image? Ideas. Ideas or research and brainstorming. Research and brainstorming or Implementing ideas. Implementing ideas or use of technologies. or Hard work. Mathematical research. कहाँ छ यार तिमीले त्यस्तो भने हार्डवर्क भने जस्तो त्यहाँ पुरै ढुङ्गा फुटाइराको, पुरै पसिना निकाले त्यस्तो केही छैन। अब त्यो बत्ती बल्या भएर हाम्रो हामी कति स्पेसिफिक छौं कि बत्ती बल्ने भने आइडिया मात्रै, अरु चिज चाहिँ हुँदैन। बत्ती बल्ने भने त मैले वायरिङ गरेर लास्टमा बत्ती बलेपछि सक्सेसफुल अफ प्रोजेक्ट पनि त हुन सक्ला नि हैन र। सो बेसिकली यो फिगरमा हेर्ने हो भने एउटा कम्प्युटर छ, हामी कम्प्युटर साइन्सको स्टुडेन्ट कम्प्युटरमा बसेर प्रोग्राम लेख्ने हो। टेबल ल्याम्प राखिदिएको छ, हामीले पढ्नु पर्यो, स्टडी स्टडी स्टडी। कम्प्युटरमा प्रोग्राम गर्छौं, प्रोग्रामहरुलाई एसेम्बल गर्दै जान्छौं, फाइनली हाम्रो प्रोग्राम कम्प्लिट हुन्छ, वी आर डन। हामीसँग त्यहाँ पेन छ, हामीले रिपोर्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ बुलेट्सहरु राखिदिएको, स्लाइड्सहरु बनाएर प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। सो दैट्स व्हाई द एक्टिभिटीज देयर आर स्टडी एन्ड लिटरेचर रिभ्यू। पहिले त बसेर पढ्नु पर्यो मस्तले टेबलमा, मेरो प्रोजेक्ट रिलेटेड आइडियाजहरु, थ्योरीजहरु, कन्सेप्ट्सहरु। त्यो बुझिसकेपछि मैले प्रोग्राम लेख्न थाल्नु पर्यो कम्प्युटरमा बसेर। प्रोग्राम लेखिसकेपछि भ्यालिडेट गरेर अनि मैले टेस्ट गर्नु पर्यो, राइट रिपोर्ट लेख्न थाल्नु पर्यो सँगसँगै। रिपोर्ट लेखिसकेपछि हामीले प्रेजेन्टेसन गर्नेछौं र डेमोन्स्ट्रेट गर्नेछौं मेरो प्रोजेक्टमा। त्यो गर्दै जाँदाखेरि बीचमा मैले नम्बर अफ प्रोग्राम्सहरु लेख्छु, टेस्ट गर्छु, सिस्टम काम गर्छ कि गर्दैन भनेर। आई गो थ्रु सिरिज अफ एक्टिभिटीज that combines all of the modules of my system that will give the final demonstration of the project भने
त्यही भएर हामीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि के चाहिँ यो मैले 5वटै चिज राम्ररी गरिरहेको छु कि नै भनेर इन्डिभिजुअली एसेस गर्नुपर्छ। कतिपय भाइ बहिनीहरूको प्रोजेक्ट राम्रो हुन्छ, रिपोर्ट एकदम जुर हुन्छ, प्रेजेन्टेसन एकदम राम्रो हुन्छ, आइडिया केही पनि कन्सेप्ट केही पनि नलेज स्टडी गरेकै हुँदैन, कतिपयको प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुन्छ डेमोन्स्ट्रेट गर्दाखेरि सिस्टमै चल्दैन, फेल हुन्छ, त्यो हुनु भएन। त्यही भएर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि हामीले आफैले के इभ्यालुएट गर्नु पर्यो भने मैले यो 4वटै 5वटै एक्टिभिटीमा कति एक्टिभली पार्टिसिपेट भएको छु, द्याट यु सुड एसेस योर। यदि यो 5वटै एक्टिभिटीमा एक्टिभली हामी पार्टिसिपेसन गरिरहेको छौँ फ्रम द बिगिनिङ भन्यो भने यु विल हेभ गुड पिस अफ प्रोजेक्ट एन्ड यु विल लर्न अ लट। ठीक है, नाउ अब प्रोजेक्ट गरेपछि हुनुपर्ने के हो त खासमा भने, सो पक्कै पनि अर्गनाइजेसन अफ प्रोजेक्ट सुड बी गुड। ठीक है, मिन टु से द्याट हामीले जुन डोमेनमा स्टडी गर्छौँ एप्रोप्रिएट रिलिभेन्ट हुनु पर्यो, सिग्निफिकेन्ट हुनु पर्यो, राम्ररी सिस्टम एनालिसिस डिजाइन गरेको हुनु पर्यो, इट सुड बी वेल इम्प्लिमेन्टेड, इट सुड बी एप्रोप्रिएटली भेरिफाइड, testing should be done, there should be proper documentation, okay, there should be logical flow of the contents, ideas, it should be accurate, it should be correct, it should be precise. कतिपय भाइ बहिनीहरूले प्रोजेक्ट गर्छ, फाइनल डेमोन्स्ट्रेसन हुँदा सिस्टमले नै काम गर्दैन। अस्ति भर्खरै एउटै कलेजमा थियो, के थियो भने ह्यान्ड रिटन डिजिट रिकग्निसन युजिङ समथिङ भनेको छ। अब मैले डेमोन्स्ट्रेसन सेसनमा ल म आफै चलाएर हेर्छु भन्दाखेरि एउटा करेक्ट रिजल्ट दिँदैन होला। अब त्यस्तो सिस्टममा 100% एक्युरेसी त आउँदैन, तर सिस्टम त फङ्सनल हुनु पर्यो नि त एउटा लेभलमा भने एक्युरेसी एन्ड प्रिसाइज इज देयर। अर्को भने कन्फिडेन्स अफ द वर्क देयर। ओके, हामीले काम गरी चाहिँ मलाई त्यो नलेज लेभल हुनु पर्यो कि कतिपय स्टुडेन्ट्सहरू प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि डेमोन्स्ट्रेसन गर्दा आफैलाई आइडिया हुँदैन, आफै कन्फिडेन्ट हुँदैन। सो यु सुड बी सिरियस एन्ड यु सुड बी अनेस्ट अन योर वर्क, यु सुड नट चिट इट। म्याक्सिमम अहिले स्टुडेन्टहरूको समस्या त्यही छ। अहिले म एकछिनमा एक्सपिरियन्स सेयर गर्नेछु। अहिले त गिटहबमा हेरौँ, इन्टरनेटमा हेरौँ, अरू कलेजहरूमा जति पनि प्रोजेक्ट रिपोजिटरीहरू पाउँछ हामीले त्यही ल्याएर फालेर देखाइदिने हो भने त्यसको कुनै मिनिङ छैन। एन्ड बाई द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट हाम्रो नेपालमा एउटा कल्चरै छैन कि मेरो प्रोजेक्टको रिसर्च आर्टिकलहरू पब्लिस गरौँ भन्ने। बाहिरतिर अहिले चाइनिज इन्डियन स्टुडेन्टहरूले राम्रो स्कलरसिप पाउनुको कारण के भने अन्डर ग्राडदेखि नै उनीहरूले रिसर्च आर्टिकलहरू आफूले गरेको कामलाई पब्लिस गर्ने कल्चर बिल्डअप भएको छ। हाम्रो देशमा त्यो कल्चर भने एकदम रेयर छ। अन्डर ग्राडमा, मास्टर्समा अलिअलि थिसिस गर्ने स्टुडेन्टहरूले गरे हुन्छ। अन्डर ग्राडदेखि नै त्यो प्र्याक्टिस गर्ने हो भने इट विल बी भेरी हेल्पफुल फर यु इन योर फ्युचर करियर। सो हामीले गरेको कामलाई पब्लिस गर्ने, आर्टिकल्सहरू बनाउने, त्यो हिसाबले हामीले गयौँ भने द्याट्स एक्चुअली द आउटकम अफ द प्रोजेक्ट वी एक्सपेक्ट फ्रम यु। Okay, and next part regarding the project is the report, because report is proof of your work. मैले प्रोजेक्टमा के कसो गरेको छु भन्ने डकुमेन्टेसन भनेकै मेरो प्रुफ अफ आइडेन्टिटी हो, that is needed to be submitted to the external as well as the dean of his examination. So मैले प्रोजेक्ट कुन लेभलमा इम्प्लिमेन्ट गरेको छु, यदि मेरो डकुमेन्ट राम्ररी छैन भने that can ruin your project. यदि प्रोजेक्ट राम्रो छैन, रिपोर्ट राम्रो छैन भने जतिसुकै राम्रो प्रोजेक्ट गरे पनि त्यसको इभ्यालुएसन त्यति सिग्निफिकेन्ट नभइदिन सक्छ भने वी सुड बी सिरियस अबाउट राइटिङ द रिपोर्ट प्रपरली। जुन चाहिँ हाम्रो CSIT स्टुडेन्टमा मैले देख्छु अराउन्ड 70% स्टुडेन्टहरूको रिपोर्ट यति झुर हुन्छ कि केही कलेजमा मात्र राम्रो हुन्छ, मेजोरिटीले सबै कपी पेस्ट गर्ने गर्दा सबै ध्वस्त, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको इभ्यालुएसनमा धेरै इम्प्याक्ट ह्याम्पर परिरहेको हुन्छ। त्यो स्टुडेन्टले पछि के भन्छ भने हामीले प्रोजेक्ट त राम्रै गरेका थियौँ तैपनि हाम्रो मार्क्स आएन भन्छ। अब डिफ्रेन्ट डिमेन्सन्सहरू छ, तीमध्ये एउटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट पनि हो। सो अभियसली प्रोजेक्ट रिपोर्ट सुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, युनिभर्सिटीले डिस्क्राइब गरेको स्ट्यान्डर्ड अनुसार। अब यहाँनिर यो नयाँ 7th सेमेस्टरको भाइ बहिनीहरूले 4 सालको 8th सेमको यो अहिले यहीँ पनि छ अरू भाइ बहिनीहरूले, उनीहरूले गरे भन्दैमा त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब किनभने 4 सालको सिलेबसमा हरेक चिजहरू एक्सप्लिसिटली थिएनन्, यो पटक कतिपय कुरा एक्सप्लिसिटली छ। अब पुरानो भाइ बहिनीहरूले पनि यो अहिलेकै फर्मेटमा गरे केही फरक पर्दैन है कि, बिकज त्योभन्दा अझ परिष्कृत गरिएको छ। राम्रो कुरा एक्सेप्ट गर्दा नो प्रब्लम। सो गो थ्रु द युनिभर्सिटी प्रेस्क्रिप्सन, have a properly written document, don't get distracted from the university standard so that your report will be good. Okay, and while writing the report you should be specific. हाम्रो स्टुडेन्टको रिपोर्ट चाहिँ ड्रम सेप हुन्छ भनिन्छ। ड्रम सेप भने माथि टुप्पोदेखि तल फेदसम्म बराबर होला है, तर फनल सेप हुनुपर्छ कि रिपोर्ट। फनल सेप भने स्पेसिफिक। मैले इन्ट्रोडक्सनहरू लेख्दाखेरि जेनरलाइज गर्छु, पछि मेरो इम्प्लिमेन्टेसन हैन डिजाइनहरू एनालिसिस हुँदा मेरो प्रोजेक्टसँग फोकस भएर लेख्नुपर्छ कि।
So our chapter should be specific. But unfortunately, majority of हाम्रो CSIT student मा यो समस्या छ कि they start just writing the definition from starting of the chapter to end of the chapter, which is very bad thing. So we should be conscious about contextualizing the project work with the contents there. अब रिपोर्टको बारेमा धेरै भन्न अहिले सायद टु अर्ली होला, किनभने मैले धेरै भन्दाखेरि अब हामीले प्रपोजल गर्नु मिड टर्म गर्नु बाँकी नै छ। म क्विकली ओभरभ्यू मात्र भनिदिनेछु, पछि फेरि हामी डिस्कसन गर्दा वी माइट बी डिस्कसिङ अबाउट द्याट। सो एउटा चिज हामीले के सेन्टिमेन्ट राख्नु पर्यो भने रिपोर्ट मेरो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भने जसलाई थाहा छ एक्सपर्टिजहरूले इभ्यालुएट गर्ने, त्यही भएर हामीले त्यो एक्सपर्टिजको डिमेन्सनबाट हेर्नु पर्यो। र हाम्रो रिपोर्ट भने रिपोजिटरिजहरू हुने हो, लाइब्रेरी कपिजहरू बस्ने। आज मैले गरेको मिस्टेक भने जन्मौँ जन्मसम्म रिपिट हुने। अहिले प्राइभेट कलेजमा कति ठाउँ मिस्टेक किन छ थाहा छ? फर्स्ट ब्याचले मिस्टेक गरिदियो, सेकेन्डले पनि त्यही कपी गर्यो, थर्डले पनि त्यही कपी गर्यो, गर्दा गर्दा सधैँ त्यो मिस्टेक रह्यो। त्यो भक्तपुर मल्टिपलमा यो फर्स्ट टाइम गर्दैछ, अहिले एचएम को भाइहरूले पनि गरेका छैन जस्तो लाग्छ। छैन भने यु सेट द दिस माइलस्टोन कि हामीले सही हिसाबले रिपोर्ट गर्यौँ भने भोलि त्यसलाई रेफर गर्नेहरूले पनि सही हिसाबले गर्छ। एन्ड अभियसली रिपोर्ट आर द इंटीग्रल पार्ट अफ इभ्यालुएसन, सो यु शुड बी सिरियस फर द्याट अल्सो। सो युनिभर्सिटीले एउटा बनाइदिएको छ फर्मेट, त्यो फर्मेटमा रहेर च्याप्टर ब्रेकडाउन गर्ने, एप्रोप्रिएटली एब्स्ट्राक्टहरू, बडी अफ द रिपोर्ट, साइटेसन्सहरू सबै राम्ररी लेख्ने, आफ्नो रिपोर्टलाई प्रपरली टाइममा प्रुफ रिड गर्ने, एटलिस्ट एक दुईचोटि पढ्ने। यहाँ त कतिपय भाइ बहिनीहरू प्रेजेन्ट गर्न आउँछ, तिम्रो रिपोर्टमा यहाँनिर के छ भन्दा थाहै हुँदैन। That should not be, and you should distribute the report to all of you people. एकजनाले रिपोर्ट बनाउने, अरूलाई थाहै नहुने हुनु भएन। ओके, र यो रिपोर्टको एउटा फर्मेट हो युनिभर्सिटीले बनाइदिएको। अब यो फर्मेट हेरेर यही फर्मेटको बेसिसमा चाहिँ राइट आउट द रिपोर्ट देयर। ओके, मेक श्योर टु मेन्सन अल अफ दिस थिङ इन योर रिपोर्ट। यो बाहेक दायाँ बायाँ केही पनि गर्नु भएन, जस्तो यो छ त्यस्तै बनाउनु। So this time it is additionally mentioned about the appendices, screenshots of your project, code snippets, maybe certain measure modules, okay, log visits to your supervisor with technical detail that need to be added on your report there. अब रिपोर्टको स्ट्रक्चर कस्तो बनाउने भन्ने हाम्रो च्याप्टर डिस्क्रिप्सन्सहरू छ, इन्ट्रोडक्सन, ब्याकग्राउन्ड स्टडी एन्ड लिटरेचर रिभ्यू, सिस्टम एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लिमेन्टेसन, टेस्टिङ एन्ड कन्क्लुजन। अब यसको डिटेल चाहिँ यु क्यान फाइन्ड आउट द सिलेबस, यो रिपोजिटरीमा पनि छ cdcsit.edu.np मा, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ। डिटेल सिलेबसमै राखिदिएको छ। अब प्रोजेक्टको हामीले माइक्रो सिलेबस बनाउनु भन्दा नि सिलेबसमै सबै चिज राखिदिउँ ताकि सबैले युनिफर्मली थाहा पाओस् भन्नलाई एकदम प्रिसाइज लेभलमा वर्कआउट गरिदिएका छौँ। सो आई होप यु गाइज विल फलो द्याट। ओके, अब यो कुराहरू अब एनालिसिस के गर्ने, डिजाइन के गर्ने भन्ने त्यहाँ मेन्सन पनि छ। अब तिमीहरूले पढाए पनि छौ सिस्टम एनालिसिस डिजाइनहरू, त्यसकै बेसिसमा हामीले गर्ने हो। र एनालिसिस डिजाइन गर्दाखेरि पनि कतिपय स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूले धेरै मिस्टेक के गरे हुन्छ भने दे कम अप विथ द मिक्सचर अफ डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिज, स्ट्रक्चर्ड एन्ड अब्जेक्ट। त्यस्तो हुनु भएन कि कतिपयले अगाडि या डायग्राम डिएफडी बनाउँछ, फेरि स्ट्रक्चर्ड के अरे अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा क्लास डायग्राम पनि बनाइदिन्छ, सिक्वेन्स डायग्राम पनि बनाइदिया हुन्छ त्यहीँनिर। त्यस्तो हुनु भएन, या त स्ट्रक्चर मात्रै फलो गर्नु पर्यो या त अब्जेक्ट ओरिएन्टेड मात्रै। यदि मैले क्लास डायग्राम, सिक्वेन्स डायग्राम, एक्टिभिटी डायग्रामहरू बनाउने भने त्यही मात्र प्याटर्न फलो गर्नु पर्यो। सो मेक श्योर यु विल गो फर स्पेसिफिक स्ट्राटेजी। And once you are done with report, next thing is presenting the the project work. Obviously, हामीले यत्रो 12-13 हप्ता लगाएर गरेको कामलाई 20 मिनेटमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने you should be clever enough to show the hidden activities. किनभने प्रेजेन्टेसन भने चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको एक्टिभिटिजहरु भने त हिडन आइसबर्ग जस्तै हो कि। आइसबर्ग भने थाहा छ नि समुद्र मुनि कति हुन्छ हामीलाई थाहै हुँदैन, माथिको ढिक्का हेरेर त्यसले के छ भन्ने। त्यहाँ पनि 20 मिनेटमा एक्सटर्नली इभ्यालुएट गर्दाखेरि we should be a bit smart about presenting the thing properly. Okay, so we should be good in presentation. So you should be good at preparing the content, you should have good visual aids, you should be good in presentation. Maybe हुन सक्छ अब कतिपय भाइ बहिनीहरुलाई they might not be confident about the the project presentation skills. पक्कै कतिले प्र्याक्टिसै गर्न नपाएर पनि हुन सक्छ, कतिपय ल्याङ्ग्वेजमा प्रब्लम फिल गर्न सक्छन्, कतिपयले अगाडि गएर पब्लिक स्पिकिङमा प्रब्लम फिल गरेर हुन सक्छ, हेजिटेशन्सहरु हुन सक्छ भने दिस इज द राइट टाइम टु इम्प्रुभ. सो यु विल ह्याभ प्रपोजल डिफेन्स, यु विल ह्याभ मिड टर्म, डु प्र्याक्टिस थिङ्स ड्युरिङ दोज सेसन्स.
कतिपय स्टुडेन्टले फाइनलमा गएर एक्सक्युज गर्छ सर हामीले त कहिले गरेन त्यही भएर आइडियै भएन द्याट सुड नट बी ओके डु प्र्याक्टिस lot of time before you go to the final defense there. So whenever you prepare the presentation, your presentation should be analogous to the report there, project work. कतिपय भाइ बहिनीहरुको के हुन्छ प्रेजेन्टेसन एकातिर हुन्छ रिपोर्ट वर्क अर्कैतिर हुन्छ उनीहरुको प्रेजेन्टेसनको कन्टेन्ट हेर्दाखेरि नि एज इफ कुनै कमर्शियल इन्डस्ट्रीमा गएर पिचिङ गर्दैछ पिचिङ सेसन भन्छ नि त्यस्तोमा गइरा हो कि जस्तो पनि भान हुन्छ अस्ति भर्खरै पनि मैले त्यस्तो फिल गरे कुनै एक दुई ठाउँमा त्यस्तो हुनु भएन यो त एकाडेमिक वर्क हो भने मैले एकाडेमिकली गरेको प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन इन्ट्रोडक्सन अब्जेक्टिभ्सहरु अनि मैले इम्प्लिमेन्ट गरेको एनालिसिस डिजाइन इम्प्लिमेन्टेसन टेस्टिङ एभ्रिथिङ शुड बी यु नो प्रेजेन्ट प्रिपेयर्ड इन प्रेजेन्टेसन सेसन प्रपरली देयर ओके एन्ड प्रेजेन्टेसन हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो ब्लू लाइन देखाइराछौं नि यो चाहिँ के भन्छ रे भने एटेन्सन भर्सेस प्रेजेन्टेसन ड्युरेसन यो एउटा नर्मल हो रे के जुन नर्मल पब्लिक स्पिकर्सहरुले चाहिँ यो ब्लू लाइन्सतिर यस्तो हुन्छ रे के किनभने अब यही पनि भयो होला नि अघि म सुरुमा आउँदा यो को मान्छे के भन्ने हो यसले भन्ने एक्साइटमेन्ट होला कतिलाई अब कति अहिले मोबाइलमा के गेम खेल्न सक्ला होला कोही च्याट गर्न थालिसक्या होला कोही यो कुरा त हाम्रो सरहरुले नि भन्या भनेर मतलब नगरेर बस्या होला अब एन्ड अफ सेसन हुँदाखेरि सकिन लाग्यो भनेर अलि मोर एक्टिभ पनि भएको देखिन्छ सो नर्मल पब्लिक स्पिकिङ यही हो तर हाम्रो स्टुडेन्टहरुको एकदम ग्राफ स्पाइक देखिन्छ कि हामीले एक्सपिरियन्स गरे कतिखेर स्टार्ट भयो कतिखेर इन्ड भयो थाहा हुन्न एकदम यो स्पाइक ग्राफ 0 मा सुरु भएर स्वाट एकैचोटी राइज हुन्छ स्वाट एकैचोटी फल भइसक्यो अगाडि बोलिरा हुन्छ को बोलिरहेछ कतिखेर प्रेजेन्टेसन सुरु भयो कतिखेर सक्यो थाहै हुँदैन एकअर्काको बीचमा कसको पालो कतिखेर सक्यो मेसो पाउनै गाह्रो हुन्छ त्यस्तो हुनु भएन कि एटलिस्ट यो लेभलको हामीले मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ ओके अब त्यसको लागि हामीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो सबैले अब बाइ बर्थ लर्न गरेर आउने हैन स्पिकिङ सेसन सो डु यु नो practice these things so that you will be good at presentation so you should have good proper formatting of the content कतिपय भाइ बहिनीहरुले या डायग्राम फ्लो चार्ट डीएफडी हरु बनाउँछ त्यो देखिदै नदेखिने सानो राख्या हुन्छ कतिले स्लाइड्सहरु एकदम झिल्के बनाउँछ त्यस्तो हुनु भएन it should be smooth simple visible to all of the audience there and while presentation you should go with standard language maximum ठाउँमा म त नेपालीमै प्रेजेन्ट गर्छु सर भन्ने पनि हुन्छ अब हामीले कोर्स इंग्लिशमै पढ्छौं एक्जाम इंग्लिशमै दिने अनि प्रोजेक्ट चाहिँ नेपालीमा बोल्छु भनेर भएन कि त रिपोर्ट पनि नेपालीमै बनाउन पाउनु पर्यो त्यस्तो छैन अनि सो वी शुड गो फर फर्मल ल्याङ्ग्वेज किनभने त्यहाँनिर आइएल्स टोफेल्सको स्पोकन टेस्ट होइन के रे इंग्लिशको फ्लुएन्सी भन्दा पनि एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन हो यदि छैन भने पनि प्र्याक्टिस गर्ने आजैदेखि यु शुड बी फर्मल इनफ ड्रेसमै आउनु पर्यो वेल ड्रेस्ड ओके यु शुड हेभ गुड भोइस प्रोजेक्सन डु प्र्याक्टिस सो द्याट यु विल बी लाउडर ओके यु शुड हेभ गुड आई कन्ट्याक्ट प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि अडियन्स ग्रुपसँग टार्गेटसँग राम्ररी कम्युनिकेट गर्ने हेर्ने छ कोही त फर्केरै हेर्दैन भित्तामा हेरेर फ्यानमा हेरेर प्रेजेन्ट गर्छ ओके यु शुड बी गुड एट एनिमेसन इन्थुजियास्टिक अगाडि गएर प्रेजेन्ट गर्छ अलि प्रेजेन्ट गरिराछु भन्ने एनर्जेटिक हिसाबले दिनु पर्यो र मेजोरिटी प्रब्लम देखेको यो कोअर्डिनेसनमा ग्रुपमा काम गर्छ 3 जनामा 4 जनामा अब त 3 जनै भनौं अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एकजना अब कोही हुन्छ नि त ग्रुपमा राम्ररी मेहनत सबैले गरेको छ भने तीनटैले इक्वली प्रेजेन्ट गर्छन् अब कोही ग्रुपमा पछि दौडिन्छ भने एकजना आउँछ इन्ट्रोडक्सन भन्यो गयो अनि एउटाले पुरै सबै चीज भन्छ अर्को लास्टमा आउँछ थ्यांक यू भने गयो अब त्यो इन्ट्रोडक्सन र थ्यांक यू गर्नेलाई त कहाँबाट इभ्यालुएट हुन्छ त्यति भनेर त उसको इभ्यालुएसन राम्रो हुँदैन भने त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो भने डेमोन्स्ट्रेसन प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि पनि वी शुड डिस्ट्रिब्युट द टास्क युनिफर्मली त्यहाँ एज इफ यस्तो देखिनु पर्यो कि 3 जनाले इक्वली काम गरेका छ भन्ने देखिने गरी हामीले प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो कन्टेन्टको डिभिजन देखि लिएर डेमोन्स्ट्रेसनको पार्ट डिभाइड गर्नेदेखि लिएर सबै युनिफर्मली हुनु पर्यो अब यहाँ त कतिपय ठाउँमा कस्तो देखिन्छ भने प्रेजेन्ट गर्न साथीलाई बोलाइसक्छ उलाई यो मेरो पालै हैन भनिदिन्छ थाहै हुँदैन अघिल्लो दिन स्लाइड हेर्या हुन्छ त्यो स्टुडेन्ट फेल हुन्छ स्पष्ट ओके सो बी सिरियस अबाउट दिस थिङ बी वेल कोअर्डिनेटेड एन्ड this is the evaluation scheme for the project work अब यो हाम्रो प्रोजेक्ट प्रेजेन्टेसनको डेमोन्स्ट्रेसन सँगसँगै इभ्यालुएसन प्याराडाइम पनि हुन्छ डिफ्रेन्ट फेजेसहरुमा इभ्यालुएसन छ प्रपोजल डिफेन्स छ मिड टर्म छ फाइनल छ अब यो पुरानो ब्याचको लागि यस्तो एक्सप्लिसिटली छैन जो अहिले 8th सेममा पढेका भाइ बहिनीहरुलाई अहिले 7th सेममा पढ्न लागेको भाइ बहिनीहरुलाई दे आर चेन्जेस इन दिस वन
पहिलो त त्यहाँ रेड मार्कमा देखा सबैले देखा होला पहिले यस्तो एक्सप्लिसिट पास हुने भन्ने हुने थिएन त्यहाँ एक्सटर्नलले 20 नम्बरमा 0 दिए पनि कलेजले 40 नम्बर दिए पनि स्टुडेन्ट पास हुन्थ्यो तर अब त्यस्तो हुने छैन स्टुडेन्ट निड टु गेट पास इन इन्डिभिजुअल इन्टरनल 80 मा छुट्टै पास 20 मा छुट्टै पास यदि एक्सटर्नललाई लागेन कि यो स्टुडेन्ट पास हुँदैन भनेर एक्सटर्नलले 1 नम्बर दियो अब कलेजले चाहिँ 80 मा 80 दिए पनि स्टुडेन्ट विल बी फेल सो स्टुडेन्ट हैव टु रिअपियर नेक्स्ट इयर ठीक है र यो चीज भने ग्रुपमा 1 जना पास भएर 2 जना फेल हुन सक्छ ग्रुपमा 3 जना फेल हुन सक्छ राम्रो छैन भने अथवा 2 जना पास भएर 1 जना फेल हुने यो के बुझ्नु भएन भने ग्रुपमा प्रोजेक्ट राम्रो हुँदैमा यदि एउटा स्टुडेन्ट के पनि नगरिकन ग्रुपमा पार्टिसिपेट छ भने उ पास हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन र इभ्यालुएसन स्किम 10 मार्क्स विल बी फ्रम प्रपोजल 20 मार्क्स फ्रम द मिड टर्म पहिले यो अलि फरक थियो अब कलेजहरुले के गर्थे भने सुपरभाइजर कलेजले चाहिँ 80 मार्क्स पहिले इभ्यालुएट गरेर बस्ने फाइनल डिफेन्सको दिन 20 को मात्रै एक्सटर्नलले गर्ने त्यो होइन सुपरभाइजर शुड बी म्यान्डेटरीली देयर because 70 marks is going to be evaluated in final defense. So out of total 100, supervisor will be evaluating through proposal, midterm, and final defense. 60 marks will be the supervisor. And this time 10 marks for coordinator, 10 marks for internal examiner, who will be the regular faculty. And there will be the external, who will be evaluating for 20 marks. And this time I forget to mention this one कि पहिले कस्तो के हुन्थ्यो भने सुपरभाइजर भनेको कुनै इन्डस्ट्रीको पढाउँदै नपढाउने मान्छे पनि सुपरभाइजर हुन पाइन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यो छैन सिलेबसमा एक्सप्लिसिटली मेन्सन छ कि सुपरभाइजर शुड बी द रेगुलर फ्याकल्टी हु इज टिचिङ इन द कलेज नाउ एज अ पार्ट अफ इभ्यालुएसन अब हामीले भन्यो यस्तो इभ्यालुएसन हुन्छ यो इभ्यालुएसन इन्डिभिजुअल इभ्यालुएसनमा के खोज्ने हो त इभ्यालुएटर्सहरुले भने यो चीजहरु to which level we have presented the thing what is our presentation skill to which level of work is done अब यो प्रेजेन्टेसन स्किल हुँदैमा मात्र पास हुने हैन फेरि कोही भाइ बहिनीहरु पढ्नमा केही हुँदैन प्रोजेक्ट केही गरे हुन्न खाली बोल्नमा मात्र एकदम हुन्छ उले केही नगरी पनि एकदम बोल्या भरमा पास हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन अरु डिमेन्सन पनि हुनु पर्यो कि मेरो सिस्टमको एनालिसिस डिजाइन इम्प्लिमेन्टेसन टेस्टिङ रिजल्ट एनालिसिस कति राम्ररी गरेको छु रिपोर्ट कतिको गरेछ बनाएको छ राम्ररी क्वेशन आन्सर सेसनमा कतिको पार्टिसिपेट भएको छ यहाँ त कस्तो देखिन्छ प्रोजेक्टमा गर्छ अब एकजनाले मात्र आन्सर गरेर हुन्छ अरूले पढेकै हुँदैन अरूले बोल्दैन त्यहाँ त्यो नबोल्ने जति फेल हुन्छन् फेरि हैन सो हामीले सबै चीज पढ्नु पर्यो इक्वली क्वेशन आन्सर सेसन पार्टिसिपेट हुनु पर्यो र डेमोन्स्ट्रेसन अफ प्रोजेक्ट पनि युनिफर्मली गर्नु पर्यो यहाँ त प्रोजेक्ट एउटाले गर्छ उसैले डेमो गर्ने अरु 3 जना 2 जना अगाडि उभिने हुन्छ त्यो उभिने जति फेल हुन्छन् त्यही प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट गर्दाखेरि इक्वली सबैले प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट कति राम्ररी भएको छ प्रोजेक्ट कति सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट भयो अस्ति भर्खरै म कुनै कलेजमा गएको 14 वटा ग्रुप मध्ये मैले 6 वटा ग्रुप चाहिँ पेन्डिङ गरिदिएको छु छँदै छैन डेमोन्स्ट्रेट गर्नलाई सिस्टम कहाँबाट पास हुन्छ त अनि कति स्टुडेन्टहरुले यो पेन्डेमिक सिचुएसन यहाँ वहाँ भनेर एक्सक्युज लिन्छ त्यो एक्सक्युजहरु के पनि भएन किनभने एकाडेमिकली यु शुड बी साउन्ड देयर इज नो एनी कम्प्रोमाइज फर दिस सो यु शुड बी सिरियस अबाउट दिस थिङ र अर्को भने कति राम्ररी टिम वर्क गरेछ सपोज 3 जनाको टिम छ भने 3 जनाले राम्ररी कति युनिफर्मली पार्टिसिपेट भएको छ नि त हैन कोले के गरेछ कन्ट्रिब्युसन त्यसको बेसिसमा चाहिँ इभ्यालुएट हुनेछ यहाँ कतिपय स्टुडेन्टले मैले चाहिँ हल्का हामीले मिलेर गरे हो सर भन्छ आन्सर कस्तो दिन्छ ल 3 जना ग्रुप भने के गर्यो भने नि हामीले मिलेर गरे हो सर मैले हल्का रिसर्च गरे हो मैले रिपोर्ट लेखे हो भन्छ त्यो मात्रै गर्नलाई प्रोजेक्ट होइन यहाँ त के हुनु पर्यो भने स्टुडेन्टले इन्डिभिजुअली प्रोग्राम पनि लेखेकै हुनु पर्यो रिपोर्ट पनि बनाएकै हुनु पर्यो सिस्टम पनि डेमोन्स्ट्रेट गरेकै हुनु पर्यो एभ्रीथिङ यदि कुनै एउटा डिमेन्सन पनि छैन भने त्यो स्टुडेन्टको इभ्यालुएसन चाहिँ विक हुनेछ ओके सो बीइङ एन स्टुडेन्ट यु शुड बी सिरियस फर दिस थिंग्स सो दैट्स व्हाई you should be seriously involved in development of project, report, and defending the project. You should get passed individually in internal and external. You should maintain the log visits. The log visits should be technical. अब खाली भिजिट गर्यो भनेर मात्र भएन त्यो भिजिट हुँदा प्रोजेक्टको कुन टपिकमा के डिस्कसन भएर के आउटकम आयो त that should be mentioned and that's your responsibility together with the supervisor there. If you are serious about these things, you will have good piece of work. And this is the most important factor we should be aware about. Project हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरुले गर्छ तर सबै आधा भन्दा बढी स्टुडेन्ट अहिले सोर्ने काम मात्रै गर्छन् त्यो चाहिँ गर्नु भएन कि प्लेजियरिजम इज नट गुड थिङ कतिपयले अननोइङली गरे हुन्छ थाहा हुँदैन हैन हामीले पढ्छौं पढेर त्यस्तै राखिदिन्छौं
अब त्यो थाहा नभई पनि गरे हुन्छ। त्यही भएर हामीले सकेसम्म लिटरेचर रिभ्यू गर्ने, साइटेसन्सहरू गर्ने, रेफरेन्सहरू राख्ने सिक्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। हामीले अरूले भनेको गरेको कामलाई चाहिँ साइट गरेर त्यसलाई प्याराफ्रेज गरेर लेख्यौँ भने एक लेभलको प्लेजियारिजम रिड्युस हुन्छ, त्यो सिक्नु पर्यो। अब सुपरभाइजरहरूलाई सोध्ने कसरी त्यो गर्ने भन्ने हैन। अनि अर्को चिज भने चाहिँ हामीले अन्त भएको चिज जस्ता तस्तै ल्याउनु भएन कि। अहिले म्याक्सिमम स्टुडेन्टले के गर्छ, गिटहबहरू इन्टरनेटमा अरू कलेजको प्रोजेक्ट पाउँछ, त्यही ल्याउँछ, देखाइदिन्छ। के काम त? पहिले त आफैलाई घाटा। त अहिले एउटा के राखिदिएको छ भने यो अहिले यहाँ सेन्ट्रल क्याम्पसमा आइसक्यो, 30-40 लाख हालेर चाहिँ यो हरेक आङ्गिक क्याम्पस, कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पसहरूलाई चाहिँ यो टर्निट इन भन्ने प्लेजियारिजम चेकर सफ्टवेयरै राखिसकेको छ। अब यहाँ मास्टर्सको थिसिसहरूमा त त्यो अप्लाई नै गरिसक्यो। अब बिस्तारले अन्डर ग्रेडको प्रोजेक्टहरूमा पनि त्यसलाई हरेक क्याम्पसलाई एक्सेस एउटा युजर अकाउन्ट दिने र त्यो टर्निट इनबाट चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने भन्ने एउटा गाइडलाइन बनाइरहेछ। अब त्यो आयो भने झन् स्ट्रिक्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले सकेसम्म अरूले गरेको रेफरेन्स हेर्न मिल्यो, त्यसलाई बुझ्न मिल्यो, त्यस्तै आइडियालाई हामीले आफ्नो वेमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, आफ्नो वेले लेख्नु पर्यो। ठ्याक्कै कपी पेस्ट गर्नुभन्दा पनि हेर्नै नपाइने, पढ्नै नपाइने, रेफरै गर्न नपाइने भन्ने होइन। बट इट सुड बी योर पिस अफ वर्क। ओके, सो मेक स्योर यु आर सिरियस अबाउट दिस थिङ, अदरवाइज यु हेभ टु सफर। र कतिपय हामीले हाम्रो काम गर्दै जाँदा यस्तो हाम्रो रिसर्च फन्डिङ एजेन्सिजहरू हुन्छ, तिनीहरूमा नि अप्लाई गर्दा हुन्छ। जस्तै युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले नि फाइनल इयर प्रोजेक्ट गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई, नासले भयो, अथवा कुनै कलेजमै पनि कलेज एडमिनिस्ट्रेसनले एउटा रिवार्ड गर्ने प्रोजेक्टलाई, बिकज एप्राइजल इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कि मनी भ्यालु ठुलो होइन, त्यस्तोमा अप्लाई गर्ने। त्यस्तै हाम्रो यो अहिले त प्रदेश सरकारहरूले पनि मागे हुन्छ। लास्ट इयर यो बागमती प्रदेश सरकारले पनि हेल्थ रिलेटेड अनि यो के रिलेटेड चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड प्रोजेक्टहरू गर्नेहरूलाई चाहिँ अवार्ड पनि गरेको थियो। केही समय अगाडि मैले नास्टमा पनि देखाएको थिएँ। अब आई वाज द इभ्यालुएटर देयर, तर अनफर्चुनेटली म केही काम परेर जान पाएन इभ्यालुएसन र प्रपोजलको। त्यहाँ पनि थियो यो इन्जिनियरिङ पढ्ने अथवा कम्प्युटर एप्लिकेसन पढ्ने भाइ बहिनीहरूले अप्लाई गरेको थियो। यो कोभिड कन्ट्रोल रिलेटेड प्रोजेक्टहरूलाई फन्डिङ गरेको थियो नासले। अनि त्यस्तो एजेन्सीहरूमा हामीले अप्लाई गर्न सक्छौँ हाम्रो प्रोजेक्टहरू प्रपोजल लगेर। मनी भ्यालु पाउनु ठुलो होइन कि अप्राइजल पाउनु प्रोजेक्टको त्यो ठुलो हो। भोलि करियरमा पनि त्यसले धेरै फाइदा गर्छ। सो ट्राई टु एक्सप्लोर दिज थिङ्स। And whatever discussion that we have done today are referred from these textbooks. They are the textbooks regarding the project work, how the project work can be done. Okay, I highly recommend you students to follow these textbooks. हुन त यो टेक्स्टबुकले प्रोजेक्टै रेडी पार्दिने चाहिँ होइन। फेरि कसैले 2 महिना लाएर यही पढेर बस्ला, लास्टमा प्रोजेक्टै केही नभयो भने मलाई गाली नगर्ने। यो बुकहरू भने चाहिँ एटलिस्ट दे प्रोभाइड द गाइडलाइन्स कि दिस बुक्स एक्ट एज अ सुपरभाइजर टु यु. They provide the specific guidelines how to carry on the project and you can be a successful one. So I highly recommend these books are all available in the internet. You can download the PDFs. Okay. So at least यो एकचोटि पढ्यो भने प्रोजेक्ट कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, कसरी गर्यो भने प्रोजेक्ट सक्सेस हुन्छ, के गर्यो भने प्रोजेक्ट फेलियर हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ. So at least spare some week, go through these books so that you will be much more clear there. Now I'm about to wrap up my session. So with almost हामीले 1.5 घण्टाको यो डिस्कसनबाट हामीले के एउटा कन्क्लुड गर्यौं भने प्रोजेक्ट वर्क भने सेल्फ स्टडिङ नै हो. हामीले जति आफूले मेहनत गर्छौं त्यति नै हाम्रो प्रोजेक्ट राम्रो हुने हो. सो आई होप भक्तपुर मल्टिपल क्याम्पसले एउटा माइलस्टोन क्रिएट गरोस्, हामीले भन्न सकौं कि द गाइज हेभ गुड पिस अफ वर्क. अघि मैले अरू कलेजको क्रिटिसिजम गरे जस्तो यस्तो विकनेस भन्ने चिज चाहिँ त्यहाँ देख्न नपरोस्, सुन्न नपरोस्. ओके, सो आई होप यु फर द बेस्ट प्रोजेक्ट्स अराउन्ड. So I'm pretty glad for you guys to be here with again, and thank you so much. Keep learning because it's almost learning the things, and doing the project is a continuous learning activity. You will be able to learn so many things. So that's all from my side. Thank you so much. Now almost I'm done from my side. If you have any questions, queries regarding your project work, please say your ideas, share your let me know the things that you are eager to know. So thank you so much. Thank you so much, Sushant sir. Thank you so much, Bhaktapur family. Now it's on to you, Sushant sir, please. धन्यवाद जगदीश सर. सरले समय दिनुभयो. विद्यार्थीहरूलाई केही सिक्ने अवसर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पाउनुभयो. म व्यक्तिगत तर्फबाट तथा भक्तपुर क्याम्पसको तर्फबाट सरलाई
धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र केही त्यस्तो जिज्ञासा अझै थप केही आफूले सोध्न मन लागेको कुराहरू छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सरसँग जिज्ञासा राख्नको लागि अनुरोध गर्छु।